السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلامذتي الأعزاء، فيديو اليوم إن شاء الله سوف يكون موجه لتلامذة السنة الأولى متوسط، وهذا موضوع حول اختبار اللغة الفرنسية للفصل الأول. إذا نبدأ أولا في قراءة النص ثم نشرحه ونترجمه، وفي الأخير سوف نقوم بطرح الأسئلة والإجابة عنها مباشرة لكي لا يكون الفيديو طويل جدا. إذا تابعوا معي. العنوان هو manger équilibré. Ça veut dire quoi؟ يعني الأكل المتوازن ماذا يعني؟ هذه هي الترجمة. إذا نقرأ النص. Se nourrir est un acte essentiel pour bien grandir. Bien manger signifie une alimentation variée et équilibrée afin de diminuer les risques des maladies graves, diabète, obésité, cholestérol. Pour adopter une alimentation équilibrée, il faut miser sur les aliments sains, c'est-à-dire les fruits et légumes. Nous les mangeons en quantité importante à chaque repas. Les fécules, par exemple le riz, les pâtes et le pain. Les protéines animales, les viandes, les poissons, les produits laitiers et l'eau à boire sans modération. Certains aliments sont à éviter, comme manger trop gras, trop salé, trop sucré et les boissons gazeuses. Ce sont les aliments inutiles et dangereux. Les auteurs, les spécialistes de la santé, ma-santé.re. La source c'est YouTube. يعني المصدر. La source هي المصدر هذا النص. الآن نقوم بترجمته. إذا se nourrir يعني الأكل est un acte هو عمل أو هو فعل essentiel أساسي pour bien grandir لنمو جيد. bien grandir يعني نمو جيد. bien manger الأكل الجيد signifie يعني une alimentation variée يعني غذاء متنوع et و équilibré متوازن afin de من أجل diminuer تقليل les risques أخطار des maladies يعني أمراض الخطيرة. grave هي الخطيرة يعني من أجل تقليص أو تقليل أخطار الأمراض الخطيرة. ديابيت يعني مرض السكري. obésité يعني السمنة. كوليسترول وهو الكوليسترول. Pour adopter une alimentation équilibrée معناها لاتباع نظام غذائي متوازن. équilibré يعني متوازن. Il faut يجب miser يعني يجب التركيز sur les aliments sains على الأغذية
الصحية، c'est-à-dire معناها les fruits الفواكه et légumes والخضر. Nous les mangeons نحن نأكلهم en quantité بكميات importante مهمة أو بكميات كبيرة à chaque repas يعني في كل وجبة. les fécules النشويات par exemple مثلا le riz الأرز les pâtes المعجنات et le pain والخبز. les protéines animales البروتينات الحيوانية مثل les viandes اللحوم les poissons الأسماك les produits laitiers معناها مشتقات الحليب et l'eau والماء à boire sans modération يعني شربه يعني شرب الماء دون اعتدال يعني نشربه بكميات معتبرة sans modération. Certains aliments يعني بعض الأغذية sont à éviter يعني يجب تجنبها comme manger trop gras مثل comme هي مثل أكل الدسم gras هو الدسم trop gras يعني الدسم أكل الدسم بكثرة trop salé مالح بكثرة trop sucré يعني حلو جدا et les boissons gazeuses يعني المشروبات الغازية ce sont des aliments inutiles هي أغذية inutile et dangereux غير ضرورية وخطيرة. La source أو مصدر هذا النص هو les auteurs المؤلفين les spécialistes de la santé يعني المتخصصين أو الأخصائيين في الصحة. نذهب إلى الأسئلة والأجوبة وكما قلت في بداية الفيديو سوف نجيب مباشرة لكي لا يكون فيديو جد طويل. إذن سوف أشرح. السؤال الأول compréhension de l'écrit يعني فهم النص. complète ce tableau أتمم هذا الجدول أو املأ هذا الجدول. qui parle من يتكلم. إذن الذين يتكلمون هم les auteurs أو les spécialistes de la santé. إذن هذه الإجابة سوف نضعها هنا. à qui يعني لمن يتكلمون لمن موجه هذا النص. إذن هو موجه للقراء والقراء باللغة الفرنسية وهم les lecteurs. dans quel but لأي هدف le but هو الهدف لأي هدف كتب هذا النص. إذن سوف نجيب ونقول pour expliquer l'importance de l'alimentation équilibrée معناها لشرح أهمية الغذاء المتوازن. و la source أو المصدر d'où est extrait ce texte من أين اقتبس أو من أين استخرج هذا النص من يوتيوب. ها هي من اليوتيوب. إذا نملأ الجدول. إذا قلنا كي parle من يتكلم les auteurs هنا أخطأت كتبت les lecteurs. إذا les auteurs ها هي الإجابة les auteurs les spécialistes de la santé. ها هي les spécialistes de la santé نكتبها هنا من يتكلم. à qui لمن موجه هذا النص قلنا les lecteurs القراء. dans quel but لأي هدف pour expliquer l'importance de l'alimentation équilibrée لشرح أهمية الغذاء المتوازن. ولا source يعني مصدر هذا النص من اليوتيوب وها هي الإجابة. deuxième question souligne la bonne réponse يعني نضع سطر أو سطر تحت الإجابة الصحيحة. l'auteur الكاتب narre يعني يسرد أو يروي décrit
يصف أو explique. يعني هذا النص هل فيه الكاتب يروي قصة أو يصف شيء أو إنسان أو explique. إذن الإجابة الصحيحة هي explique، هو يشرح. السؤال الموالي ب. L'auteur parle de. الكاتب يتكلم عن، يعني في هذا النص. Se laver correctement، يعني الغسل بشكل صحيح. L'alimentation saine، معناها الغذاء الصحي. أو pratiquer le sport، أو ممارسة الرياضة. والإجابة الصحيحة هي l'alimentation saine، الغذاء الصحي. السؤال الموالي adopter une alimentation équilibrée signifie، معناها اتباع نظام متوازن. تعني، هل تعني manger trop، أكل كثير، manger peu، أكل قليل، manger convenablement، يعني الأكل يعني بصورة صحيحة. والإجابة هي manger convenablement. Troisième question. Classe les mots suivants dans le tableau suivant. يعني رتب الكلمات التالية في الجدول التالي. Les matières grasses، المواد الدسمة. Les fruits et légumes، الفواكه والخضر. Les boissons gazeuses، يعني المشروبات الغازية. Les fécules، النشويات. Les protéines، البروتينات. Les aliments salés، الأغذية المالحة. Les protéines، وهي البروتينات. إذن ها هو الجدول. Les aliments sains à consommer، يعني الأغذية الصحية للاستهلاك. utile، يعني ضرورية. و les aliments à éviter، يعني الأغذية يجب أن نتجنبها وهي dangereux، يعني خطيرة. إذن ها هو الجدول. إذن الإجابة الصحيحة هي les aliments sains à consommer، يعني الأغذية الصحية التي يجب أن نستهلكها هي les fruits، الفواكه، légumes، الخضر، les fécules، النشويات، les protéines، وهي البروتينات. أما les aliments à éviter، يعني الأغذية التي يجب أن نتجنبها وهي dangereuse، خطيرة. matière grasse، المواد الدسمة. boissons gazeuses، يعني المشروبات الغازية. et les aliments salés، وهي الأغذية المالحة. سؤال رابع. quatrième question. Trouve deux exemples des fécules cités dans le texte. يعني أجد مثالين حول النشويات المذكورة في النص. إذن النشويات المذكورة في النص وهي، إذن لاحظوا les fécules par exemple، مثال le riz، les pâtes et le pain. ونحن سوف نذكر إلا مثالين. إذن ذكرنا إلا le riz et le pain، يعني الأرز والخبز. إذن السؤال الخامس. cinquième question. relie par une flèche pour trouver، يعني اربط بسهم لتجد des synonymes، يعني لنجد المرادف. إذن لاحظوا هنا أجبت مباشرة essentiel، يعني مهم، و important كذلك مهم. dangereux خطير، inutile غير ضروري. إذن dangereux avec inutile. consommer مع manger، يستهلك يأكل. sixième question. souligne le groupe nominal et encadre l'adjectif qualificatif épithète. معناها سوف نسطر أو نضع السطر تحت le groupe nominal sujet، يعني الفاعل، وسوف نضع في إطار l'adjectif qualificatif épithète. ما معنى adjectif qualificatif épithète؟ معناها الصفة، و épithète معناها تأتي مباشرة
قبل أو بعد الموصوف، يعني الصفة تأتي مباشرة قبل أو بعد الموصوف، معناها لا يوجد بين الصفة والموصوف un verbe d'état. لاحظوا هنا nous évitons les boissons gazeuses. نحن نتجنب المشروبات الغازية. إذن nous هي groupe nominal sujet، gazeuse هي adjectif qualificatif épithète. لاحظوا les boissons gazeuses المشروبات الغازية هذه صفة وجاءت مباشرة بعد الموصوف ولا يوجد بينهما un verbe d'état. هذه هي épithète. أما l'adjectif qualificatif attribut هي عكسها، يعني تكون بين الصفة والموصوف un verbe d'état يكون قبلها أو بعده. ننتقل إلى التمرين رقم 7. إذن la 7e question تقول mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. يعني ضع الأفعال التي هي بين قوسين في الحاضر. Les aliments sains entre parenthèses être très bénéfiques. إذا les aliments sains ضميرها هي il avec s لأنها في الجمع، و être في il avec s هي sont. إذا نحذف être ونضع مكانها sont. Les enfants préféraient les aliments sucrés. يعني الأطفال يفضلون الأغذية الحلوة. لاحظوا هنا les enfants كذلك ضميرها هي il avec s. إذن préférer تصبح préfère، نحذف er لأنها هذا فعل للفوج الأول الذي ينتهي ب er، و la terminaison des verbes du premier groupe هي e, es, ons, ez, ent. فإل avec s هي ent. إذن نحذف er ونضع ent. إذن 8e question et la dernière أخيرة. accorde l'adjectif correctement. يعني اربط الصفة بطريقة صحيحة. Je ne choisis pas une alimentation. أنا لا أختار الغذاء إذن sucré, salé, gras et gazeux. هذه كلها des adjectifs يعني صفات. لاحظوا كيف نربط هذه الصفات. une alimentation عندما تجدون une تعلمون بأن هذه الكلمة هي féminin مؤنث. إذن وفي المؤنث عندما يكون a في الأخير نضيف e. لاحظوا هنا كذلك عندما يكون a نضيف e. gras تصبح grasse، gazeux تصبح gazeuse، كلها سوف نضعها في المؤنث. EUX تصبح EUSE. لاحظوا الإجابة، ها هي الإجابة. لاحظوا أضفنا E هنا للمؤنث، salé كذلك أضفنا E، grasse gras تصبح grasse تصبح double SE، و gazeux تصبح gazeuse مثل courageux EUX كذلك تصبح courageuse. إذن EUX تصبح EUS. ما عليكم إلا مراجعة تحويل الصفات من المذكر إلى المؤنث أو من المؤنث إلى المذكر. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى أنكم قد استفدتم. ما علي إلا أن أقول لكم بالتوفيق وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.